ಲೋಕಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಯನಾಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನ ಆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾಳ ಜನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅದಾನಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಣೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಭಲ್ನಂಥ, ಮಣಿಪುರ್ನಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಾಗ ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಚಿಂತೆಯ ಗೆರೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जाए। जनता, प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸದನ ಇದ್ದದ್ದು. 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು. ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಕಾಲನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ. ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವೆನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್, ಹಿ ವಾಸ್ 22 ಇಯರ್ಸ್, 22-23 ವರ್ಷ. ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ 22-23ಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. RSSನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ಅವರನ್ನು.
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗಿ. ಮಿರ್ಜಾಪುರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೈನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲು. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ, RSS ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಜೈಲಿನಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇವರ ತಾಯಿ ಗುಜರಾತಿ ದೇವಿ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಂತಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅದು ಏನೇ ಆದರೂ ನೀನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೋರಬೇಡ ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರಂತೆ. ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅನ್ನಬೇಡ ನೀನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ವಂತೆ. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಾಯಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ತಲೆಗೆ ಏಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತಲೆಗೆ ಏಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗುತ್ತೆ. 27 ದಿವಸ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲಾದರೂ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ತಾಯಿನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 27 ದಿವಸ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಇವರ ತಾಯಿ ಗುಜರಾತಿ ದೇವಿದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೂ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಅಪರಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. आज उसी पार्टी के लोग संविधान का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए कर रहे हैं। आज उसी पार्टी के लोग जात के आधार पर जनगणना कराना चाहते, कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति, आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसा मसौदा तैयार होता है तो अध्यक्ष महोदय, यदि यह संसद सहमत हो, यदि आपकी अनुमति हो, तो उस पर संसद में चर्चा भी हो। अध्यक्ष महोदय, देश को गर्व है कि हमारा संविधान आपातकाल और भ्रष्ट सरकारों के सामने भी मजबूती से खड़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में समय के साथ कई संशोधन हुए हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना आज भी बनी हुई है, ये हमेशा बनी रहेगी। और अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी भी संविधान के मूल चरित्र को बदलने नहीं देंगे। आप इतिहास देखें, हमने आपातकाल के काले दिनों में भी संविधान के मूल चरित्र को चोट पहुंचाने के हर प्रयास का मजबूती के साथ विरोध किया था। लाखों की संख्या में संविधान के सिपाहियों ने जेल की यातना झेली है। मैं स्वयं इन यातनाओं का भुक्त होगी 18 महीने मैं भी जेल रहा हूं। 2 महीने तक हमने तन्हाई काटी है, सॉलिट्यूड सेल काटी है। अध्यक्ष महोदय, जेल में रहते हुए मेरी मां की मृत्यु हो जाने पर मुखाग्नि देने के लिए हमको पेरोल तक नहीं दिया गया। अध्यक्ष, ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.